Hello students, this is Kiran as Assistant Professor, Department of Management. Today I am going to explain 32nd session of Income Tax Management, Computation of Annual Value, Recap of previous session. In this in the previous session I explained you the incomes which are exempted under house property. Learning objectives, the objective is going to be to know computation of annual value of house property, computation of net annual value of house property. Now let us see how we can calculate net annual value of house property. To determine the annual value or net annual value, the following points must be understood. Expected rent. This is the sum for which the property might be reasonably expected to be let out from year to year. It can be said to be the most likely rent for a house property. So actually expected rent means whenever it is not possible, that means expected rent means actually in the problem itself the fair rent and the municipal value will be given. The whichever is higher will be taken as expected rent. So actually the meaning of expected rent, it is the actual rent that can be expected from the house property in a particular area. What could be the amount of rent that can be expected for a particular house property in a particular area? Okay, so that we are going to deal in the next slide. And municipal value, so this is the actual value of the rent, okay, for the house property which is fixed by the municipal authority. Okay, it is the value determined by the municipal authorities for the purpose of levying municipal taxes on the house property. Fair rent, it is the amount which a similar property can fetch in the same or similar locality if it is let out for a year. See, that means whenever there is a house property in any particular area and it is not possible to arrive at the actual HRA, actual rent of the house property, so then we are going to consider the actual rent that is happening in that surrounding, in that particular area for a similar kind of the house property. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ರೆಂಟು ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ ರೆಂಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆರ್ ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. So there is one authority or the act which is called as the Rent Control Act, and it is going to decide or fix the rent. Then it is called as the standard rent. Actual rent means it is very simple. So whatever the rent that is received by the owner by letting out, it is considered as the actual rent. Composite rent. So let me explain what is composite rent. Whenever the house property is let out, along with the main house property, other facilities or the services are also given by the owner. For example, parking lot and security guard and any other garden maintenance and many things. Along with the house property, many services will also be provided by the owner. When the owner gets the amount by the tenant along with the rent for these services, then it is called as the composite rent. And municipal taxes, the taxes which are levied by the municipal authority, it is called as municipal taxes. For the purpose of computation of net annual value, properties can be classified into three categories. Properties let out. Properties let out means the property or the house property which has been let out. Okay, that means it is given for rent. And properties occupied by owner for residential purposes or properties not self-occupied owing to employment at some other place. So in some cases what happens, the house property will be there, either it will be occupied by the owner, sometimes it is not occupied, it remains vacant because maybe he has gone to some other place on his job.
and partly debt out and partly self-occupied. And this is we are going to deal in the next slides or the next session. Determination of gross annual value. Here we have a format I am going to explain very neatly. Try to concentrate and as much as possible to pay attention to this. See, fair rent here. Fair rent and municipal value, it will be given in the problem itself and we don't have to calculate. It will be given in the problems. Okay. So, we are going to compare fair rent and municipal value. Under fair rent ಮತ್ತು municipal value ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್, ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟು ಮತ್ತು ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಈ ಥರ ಮೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟು ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ವಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇನಾದರೂ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು, ಇವಾಗ ವಾಟರ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ರೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 5,000 ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ 60,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12 ತಿಂಗಳು ಅವ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅವನು 2 ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆನ ಪೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಆದರೆ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರೆಂಟ್ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಇಂಟು 12 ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟು, ಇವೆರಡು ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟು ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೇರ್ ರೆಂಟು ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಈ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಬಂದಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೆಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಥರ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಬಂದು ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಅದರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಓನರೇ ಪೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ಅವನೇನಾದರೂ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಒಂದು, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಓನರೇ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ನಾಟ್ ದ ಟೆನೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ another condition is that should be paid only in the relevant previous year, during the previous year. Now it should not belong to any other previous year. Okay, 2 ಕಂಡೀಷನ್ನು.
ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ 24 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಇದು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ನೆಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 30%ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 30%, ಹಂಗೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ, ಓಕೆ, ದ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ರಿಪೇರ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಸಾಲನ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ದೇ ಫುಲ್ಲು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ 24% ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಪ್ರಕಾರ 30%ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ 30% ಆಫ್ NAV ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, so summary incomes exempted under house property that we got to know, that is under section 24, 30% of NAV and interest on borrowed capital. Two deductions we have. So MCQ, let us start. Unrealized rent is equal to amount of rent payable but not paid by the tenant. Amount of rent payable and not paid by the paid by a tenant. Amount of rent payable neither payable nor paid by tenant, none of the above. Of course it is going to be A. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಆ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಮನೇಲಿರ್ತಾನೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಬಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಎ ಟೆನೆಂಟ್. If annual value of the let out house property is negative, loss, then deduction will be allowed under section 24. No deductions, all deductions, 30% of GVA, deduction only interest on ಲೋನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಬೋದಾ 30% ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದನೂ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. NAV of house is 5 lakh and actual expenditure incurred on repair is 60,000. What amount of reduction is allowed under section 24A? ಓಕೆ, ಈಗ NAV ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಪೇರ್ಗೆ 60,000 ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿ ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದು ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ NAV ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 30% ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ 30% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 10% 50,000, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, we have to ignore everything because under section 24 30% standard deduction is given. Okay, so accordingly if we calculate 30% on given NAV 5 lakh rupees, that comes 1,50,000. Okay, so it is 1,50,000. During the year municipality has levied taxes 24,500 but the assessee has paid 20,500. What amount of reduction will be allowed to the assessee? ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 24,500 ಲೆವಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವ್ನು ಕಟ್ಟಿರೋದು 20,500. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 20,500.
The fair rental value is for 3,50,000. Actual rent is 3,30,000. Standard rent 3,20,000. Municipal tax paid during the previous year for the last 7 years is 3,40,000. The net annual will be. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಫೇರ್ ರೆಂಟು ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾವರೀಸ್ ಹೈಯರ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3,50,000 ಇದೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ವಿಚಾವರೀಸ್ ಹೈಯರ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿಚಾವರೀಸ್ ಲೆಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ವಿಚಾವರೀಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ 3,20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ 3,30,000 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3,30,000 ದ ನೆಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3,30,000 ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ last 7 years 3,40,000. So it is going to be loss of 10,000. Okay, ಯಾಕೆಂದರೆ 3 lakh ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ 3,30,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 7 years. ಅವನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ್ದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ್ದು ಏನೂ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವ್ನು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ 3,30,000 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ 3,40,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 10,000 ಬರುತ್ತೆ. So these are the reference books. I hope you understood the whole session. So thanks for watching this and listening this video.